சாயிஷா இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஸ்மார்ட்டஸ்ட் அண்ட் கிளவர் கேர்ள். ஏன்னா சினிமாவில் நான் ரொம்ப நாள் இருக்கணும், நடித்து கலைமாமணி பட்டம் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. பட் சாயிஷா இஸ் வெரி கிளியர், எனக்கு கலைமாமணினா வேணாம், கல்யாண மாலை தான் வேணும்னு சொல்லி டக்குன்னு கிளம்பி செட்டில் ஆகிட்டாங்க. சாயிஷா ப்ளீஸ் வெல்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் எல்லாமே இங்கே இருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். The media has always been so kind to me, and I'm very grateful to you all. Kapan pati solnona, it's very rare for a girl to get such a different kind of role. Normally you're there for songs or to look great in a film, but Anand sir is somebody who in every film he gives a role to a girl which is very, very memorable in her career. So adhe madri da இந்த படம்ல என்னோட ரோல் ரொம்ப முக்கியமான இருக்குது. இட் டேக்ஸ் அ ஸ்டோரி ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஹீ ஷோன் so many shades to my character that I really had to work hard, and really fulfill all his wishes. He's an absolutely dream director. Surya sir, this is the first time I worked with him, but he's like family. We can go to advice for him. He's someone who I really look up to, and whether it is on the personal front or about my career or anything, I think Arya and me both, we really respect him so much, and so he's absolutely family. And about the film, or experience na ungalku share pandren, like a simple shot. He has to just open the door, ulle pohono. Simple. He's worked over 20 years in the industry. But just to get that body language right, to make sure that he's doing it to perfection, he'll rehearse that shot at least 10 times. So for someone to do that after working so many years, I was like, wow, that's beyond dedication. That's like a passion for his career, for his job. It's literally perfection, because for him to open that door is like a really small thing. But he wants to do it so perfectly that, I had to work really hard to match him. So even when we were dancing together, it's everyone asks, oh, you dance really well, all of that. But it's not about just doing the step. It's about the chemistry. It's about feeling it. So he's so amazing in that I don't think I've ever danced with anybody who's really I felt the chemistry with, honestly. So, yeah, about Surya sir. No, and throughout the film, I think I've made great relationships. Arya, of course, I mean, it's great to work with your life partner. It becomes a very, very memorable film. And Kani sir, because of you, na Tamil la dhaan pesano. My Tamil has gotten better. Thank you, sir. So, everybody, Anthony, he did my first ever film, Vanamagan. So it's a guarantee that he'll, show me very well on screen. So that's it. Thank you. Please 20th ku vaanga, please parunga and support panunga. Thank you. இன்ஃபேக்ட் காப்பான் அந்த டைட்டில் வந்து யாருக்கு பொருந்ததோ இல்லையோ, சாயிஷாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சமான டைட்டிலாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க இப்போ வாழ்க்கைக்கான காப்பானே இந்த படத்தில் தான் அவர் கிடச்சிருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். சாயிஷா சொல்கிறது ரொம்ப ரைட் தான். நிறைய வாட்டி நமக்கும் நடந்திருக்கும். ஒரு மிட்டம் டெஸ்ட் எழுத போகும்போது நல்லா படிச்சிடணும்னு சொல்லி கிளாஸுக்கு போவோம், நல்லா படிச்சு போனால், ஆனால் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குற பையன் உழுந்து படிப்பான். நமக்கு ஒரே டென்ஷனாக இருக்கும், ஐயோ எல்லாமே படிச்சுமே இவனே எப்படி படிக்கிறானேன்னு. அது முழுக்க சூர்யாவோட ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஃபீலிங் சாயிஷா சொல்கிறது எனக்கு புரியுது. அயன்பட்டில் வரும்போது சிம்பிள் ஷாட் தான். நான் போய் கேட்டேன், என்ன சூர்யா இதுக்கு போய் பண்ணுறீங்கண்ணா, உனக்குலாம் வரையா, நான் இவ்வளோ பண்ணால் தான் எனக்கு வரும்னு சொல்லி அவர் வந்து பெர்ஃபெக்ஷன்லாம் சொல்ல மாட்டார், இவ்வளோ பண்ணால் தான் எனக்கு வரும் அப்படின்றாரு. அது இன்னும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு. அண்ட் அடுத்து கூப்பிட போகிறது சூர்யாவோட ஃபோன் புக்கில் என்னோடய பேர் ஜெகன் கிடையாது. கடந்த 11 வருஷமாக சிட்டின்னு தான் கூப்பிட்றாரு. இப்போ யாருன்னா நோட்டீஸ் பண்ணி தான் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ஆர்யா வந்து அவர் ஓரம்ப படத்துலேருந்து அவர் நடிகர் ஆகிறதுக்கு முன்னாலே நான் எழுதின ஒரு ஆட் விளம்பர மாடலாக வந்தார். ஸோ அப்போத்துலேருந்து எனக்கு அவரை தெரியும். ஸோ இஸ் ஜாமி ஃபார் மீ. ஓகே. அண்ட் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து 18% ஜிஎஸ்டி போடுறாங்க. சப்போஸ் இந்த மாதிரி 16 இருக்க பசங்கள்லாம் ஜிஎஸ்டி போடுறாங்கன்னா அதிக ஜிஎஸ்டி இவர் தான் கட்டணும். கேர்ஃப்ரீயாக இருக்கணும்னா இவர் தான் அதிக ஜிஎஸ்டி கட்டணும். ஆர்யாவோட எல்லாருக்கும் தெரியும், அவர் வந்து அவரோட கல்யாண வாழ்க்கை காதல் வாழ்க்கைலாம் வந்து வானிலை இருக்க மாதிரி நடக்கணும் போது நடக்காது. வந்துருங்க. ஓகே. எல்லாருக்கும் வணக்கம். காப்பான் கண்டிப்பாக ஒரு மெமரபிள் ஃபிலிம் ஃபார் மீ. ஏன்னா கேவி சாருக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணது வந்து
செல்லமே ஷூட்டிங்கில் விஷால் வந்து இந்த மாதிரி கேவி சார் ஏதோ டைரெக்ஷன் பண்ண போகிறாரா, நீ வந்து உன்னோட அப்ளிகேஷன் போடு அப்படின்னாரு. ஸோ அப்போலேருந்து ட்ரை பண்ணி கடைசியில் காப்பானில் தான் சான்ஸ் கொடுத்துருக்குறாரு. ஸோ இட்ஸ் எ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மீ. தேங்க்யூ சார். இன்னும் அடுத்த படத்தில் நீங்கள் காசு பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சூர்யா சார் பற்றி சொல்லணுன்னா டெஃபினெட், ஏன்னா சூர்யா சாரோட படம் நிறைய, நான் மட்டும் இல்லை, நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வந்து நிறைய படங்கள் பார்த்து பிரமிச்சு போயிருக்காங்க. நானும் அதில் நிறைய படங்கள் பார்த்து இந்த சீனில் அவர் எப்படி பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கேன். ஒரு செல்ஃபிஷ் மோட்டிவில் நான் சொல்லணுன்னா, இதெல்லாம் வந்து ரியலாக அவர் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பாட்டில் இருந்து நம்ம பார்த்தா நிறைய கற்றுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ் கூட இருந்தது இந்த படம் பண்ணும்போது. ஏன்னா உண்மையிலேயே ஐம் ரியலி கிஃப்டட். ஏன்னா அவர் கூட இந்த ஒவ்வொரு சீன் பண்ணும்போதும் சாயிஷ் எல்லாருமே சொல்கிற மாதிரி அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவார். நம்மளுக்கே வந்து ஒரு டவுட் வரும். நான் சொன்ன மாதிரி ஜெகன் சொன்ன நம்ம ஒழுங்காக படிச்சுட்டு வரலையோ இன்றைக்கி அப்படின்ற டவுட்லாம் வரும், நம்ம ஒழுங்காக நடிக்கலையான்ற டவுட்லாம் வரும். பட் அதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு வந்து அவரோட 22 இயர்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஃபிலிம் லைஃப், அவரோட கெரியர், அவரோட அப் அண்ட் டவுன்ஸு, ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாரு, ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்ணணும், எப்படி டெடிகேட் பண்ண நிறைய, அப்புறம் என்னோடய ஃபேமிலி கல்யாண அட்வைஸு இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு எனக்கு ஒரு லைஃப் லெசனே அவர் எடுத்தார். அதெல்லாம் வந்து மேபி சும்மா நான் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறதுனால அவர் பண்ணல, உண்மையிலே பிடிச்சி போய் எனக்கு அவர் பண்ணியிருக்காரு. தேங்க்யூ சார். ஐ ரெஸ்பெக்ட் யூ லாட் ஃபார் தட். இட்ஸ் எ கிஃப்ட் ஃபார் மீ. கண்டிப்பாக எல்லாருமே பண்ண மாட்டாங்க, அண்ட் ஹி டசன்ட் நீட் டு டூ தட். பட் எனக்காக நான் நல்லா இருக்கணும், நான் நல்லா வரணுன்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்தோடு எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்புறம் MS பிரபு சார், அவர் வரல. பட் அதான் அயன் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து அந்த காம்பினேஷன்லாம் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ இந்த படத்துலேயும் அவரோட சினிமாட்டோகிராஃபி எல்லாமே எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். ஆண்டனி, மை பார்ட்னர். ஸோ இட்ஸ் எ குட் டீம். வில் ஸ்மித், கிரண் இருக்கிறாரு, அப்புறம் கணேஷ் சார் நான் தான் ஜிம் பார்ட்னர்ஸ். நான் ஜிம் எங்கே போனாலும் என்னோட பயங்கர சுறுசுறுப்பாக ஜிம்மில் போய் ஒர்க் அவுட் ஆரம்பிச்சிருவார். ஸோ அந்த அளவுக்கு டெடிக்கேட்டடான டீம். கேவி இதெல்லாம் வந்து என்ன செட்டில் நாங்கள் ஜாலியாக இருந்ததுன்னா டக்குன்னு கேவி சார் வந்து ஒரு சீன் கொடுத்துருவாரு. சீன் டைலாக் எல்லாரும் படிங்க, இன்னும் 10 மினிட்ஸில் இந்த சீன் எடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார். ஆளுக்காலு ஒரு மூலிகைக்கு போய் அப்படியே சாஞ்சு டைலாக்ஸ் மக பண்ணிகிட்டு இருப்போம். ஸோ அந்த அளவுக்கு வி வர் ரியலி ஆன் அவர் டோஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் வெரி ஃபாஸ்ட். நிறைய சேலஞ்சஸ் இந்த படத்தில், பட் எவ்ரிபடி புல் இட் ஆஃப். ஸோ கண்டிப்பாக காப்பான் படம் வந்து இப்போ நான் பார்த்துருக்கேன், நிறைய சீன்ஸ் பார்த்துருக்கேன், எல்லாமே பார்த்துருக்கேன். இட்ஸ் ஆன் அ வெரி பிக் ஸ்கேல். நிறைய கதை இருக்குது. பட்டுப்போக பிரபாகர் சார், ஐ திங்க் இட்ஸ் கம் அப் வித் கிரேட் டயலாக்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் a complete family entertainer. எல்லாருக்கும் இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும், அண்ட் இட் வில் பி a huge success for all of us. நாங்கள் அதை நம்புகிறேன். அண்ட் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் us. தேங்க்யூ.